Gloire à toi, Seigneur, réalisateur suprême. Donne-nous une foi ardente, active, absolue, inébranlable en ta victoire. करुणामयी परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जीवन ग्रंथ अध्ययन वर्गर समस्त भाई भूणी समस्त मांकर कृपा भिक्षा करुछे। आमे श्री अरविंद लिखित लाइफ डिफाइन ग्रंथर 12तम अध्याय को दीर्घ दिन है अध्ययन कर सबु सप्ताह रे आमे जहाँ अध्ययन करती ता धारावाहिक गोटे विषय जदिओ किंतु समस्त कथावस्तु गुड़िक वा समस्त भाववस्तु गुड़िक समस्त दर्शन समस्त वार्ता परस्पर ठारू अति स्वतंत्र एवं दरकारी मध्य। आमे गत एपिसोड रे जहाँ आलोचना करथिले से आलोचनाटी एपरि थिला जे आम समस्तक पाखरे सुखर अनुभव रही दुखर अनुभव रही एवं सुख दुख मिलामिशी होकि गोटे उपेक्षा बा गोटे उदासीनता तटस्थ भाव रही जहाँ को आम न्यूट्रालिटी कहि परछु इंडिफरेंस कहूँ या आमे कहूचे त्रिविध कंपन तीनोटी जो रेस्पॉन्स आम मनर आमे ताको से प्रकार वर्णना करछन्ते। किंतु ये जहाँ भी होता यहीटा हूँ गोटे बहिर्व्यापार सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट। कहीं सुपरफिशियल ना जेहेतु आमे गोटे इम्परफेक्ट इवोल्यूशन भितर एबे भी रही अविकसित गोटे परिणाम आम पाखक आसुची से भाव गोटे अविकसित आयोजन आम चारिकड़े अच्छी। तेणु आम जहाँ भी किसी अनुभव करूँ बाह्य जगत जो अनुभूति लाभ करूँ आम पाखक जो भी स्पंदन आसे जो भी घटना घटे आम चारिकड़े आम निज भितर जहाँ घटे आम बाहर जहाँ भी घटे आम ताकू आमर इंद्रिय जनित स्पर्श देकी ताकू अनुभव करूँ। गोटे कथा बहुत भल लगे आपको माँ जिते कहते आमे आम शरीर को जानिबा आम मन को जानिबा आम प्राण को जानिबा अर्थात आम सत्ता मान को जानिबा सेते बेले आम समस्त भितर गोटे प्रश्न उठुला ये गुड़िक जाणिकी कौन हम यहाँ गोटे अंक कि भूगोल तो नुहे आमे ताको जाणिकी कौन पाइबा आम शरीर ताको आमे देखुचु आम प्राण कहले आम अल्प बहुत बुझुचु मन कहले तो जानुचु किंतु ताको जानिबार कौन प्रयोजन अच्छे सेटा तो दरकार बेसी ना। किंतु जितेबाला आम यही अध्याय मध्य प्रवेश करुचु देखुचु जे मनीषर आत्मा गोटे आनंद मध्य रहिबाकु आपाततः स्थिरकृत अच्छी कहीं अच्छे स्थिरीकृत ना आम आनंद भितर आसीछंती आनंद मध्य को गति करछंती। तेणु मझिरे जहाँ किसी घटुची आम जो सृष्टि प्रक्रिया को देखुचु से दुख गोटे एडिशनल जिनस पलि आस सुख दुखर मिलामिशा होकि गोटे अनुभूति पलि आस केवल सुख आम पाखे रोना। तेणु जितेबाला आम आम शरीर को जानिबा प्राण को जानिबा मन को जानिबा ताले सुख दुख विषयर जिते ज्ञान रही अनुभूति संपर्क में जिते ज्ञान रही आम चेतना संपर्कित जिते ज्ञान रही सेटा स्पष्ट हो रखे गोटे घटना को आम शरीर गोटे प्रकार ग्रहण करे आम प्राण गोटे प्रकार ग्रहण करे आ मन गोटे प्रकार ग्रहण करे
ଆପଣ କହିବେନି ଯେ 3 ଜଣଙ୍କର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ସମାନ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ତ ଯଦି ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସେ କଥାଟା କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ହଲ୍କୁ, କେହି ବି ଜଣେ ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣିବ, କେତେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥିବେ ନା, କହିଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିନେମାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରକ୍ତିକର ହେଇଥିବ, ଆପଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ସମୟ ଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବିରକ୍ତି ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଥିବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମନ ସ୍ତରରେ ଘଟିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେହଟି ବହୁତ ଭଲ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ବି ଆପଣ ତାକୁ ସେଇ କାହାଣୀଟିକୁ ବା ସେଇ କଥାବସ୍ତୁଟିକୁ ସିନେମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ଆମର ଅନେକ ବିକ୍ଷୋଭ ରହିଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଲା, କି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଉଦ୍ବେଳନ ରହିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଲଗା ହେବ। ମୋର କହିବାର କଥା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶରୀର ଏ ସବୁର ମିଳାମିଶାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ଅନୁଭୂତି ଭିତରକୁ ନେଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ମନର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ବିଚିତ୍ର କଥା ଥାଏ, ତାହା ହେଲା ମଣିଷ ସୁଖଟାକୁ ଦୁଃଖରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇପାରିବ ଆଉ ଦୁଃଖଟାକୁ ବି ସୁଖରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇପାରିବ। ମଣିଷ ପାଖରେ ଏହି କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁର ଘରକୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆପଣ ଶତ୍ରୁର ଘରକୁ ଯିବେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ? କଷ୍ଟଟି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେଇଠି କାହିଁକି ହେଉଛି ନା, ଶତ୍ରୁତା ଆଉ ମିତ୍ରତାର ଭାବଟି ଆମ ମନ ସାଇତିଛି ଏବଂ ମନର ରେସ୍ପନ୍ସଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। ଘଟଣାଟି ଗୋଟିଏ, ଭୋଜି ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଘଟେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପ୍ରିୟ ଭାବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଗଲା ମାତ୍ରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ତ ସେଇଠି ଯଦି ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଠି କଷ୍ଟ ପାଉ। ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏଯାବତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇ ଜଗତରେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଅଛି। ଆମକୁ ଉପନିଷଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ପବନ ଯେତେବେଳେ ବହୁଛି, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଝରଣା ବହୁଛି, ନଦୀ ବହୁଛି, ଚଢ଼େଇ ଗୀତ ଗାଉଛି, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାପତି ଉଡ଼ୁଛି, ଏଠି ଆନନ୍ଦର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆନନ୍ଦର ମେଳରେ ମଣିଷ ତାର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ସ୍ନାୟୁମାନଙ୍କ ଆଧାରରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତାର ଦୁଃଖ ଭାବଟି ଗୋଟି ଜଗତରେ ମୂଳ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଜଗତରେ ଅନେକ ଦର୍ଶନ ଅଛି ଏବଂ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ସମୟରେ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖମୟ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି। ତାର କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆସେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯାହାର ଭଲ କରିଥିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅପକାର କରିବ। ଆପଣ ଯାହା ପାଇଁ ଭଲ କାମ ବୁଝୁଥିବେ, ଭଲ କଥା ବୁଝୁଥିବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାଟି ସିଏ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥାଟି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଏଇ ଆମର କଥାକୁ ନେଇ, ଆମର ଆଚରଣକୁ ନେଇ, ଆମର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ, ଆମର ଚାଲିଚଳନକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ସୁଖୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ହେଇପାରନ୍ତି। ଦୁଃଖଟା କେମିତି ହେଉଛି, ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘରର ଲୋକର ଯଦି 3 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଲଟେରୀ ଉଠିଗଲା, ତ ଆମ ମନରେ ଟିକେ ଖଟକା ଲାଗିବ, ସେଇ ଲଟେରୀଟା କ'ଣ ମୋର ଉଠି ନଥାନ୍ତା, ତାର ଭାଗ୍ୟଟି କେତେ ଭଲ ଆଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟଟି କେତେ ଖରାପ। ଏଇ ବାଟରେ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ ନା, ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତ ଏଇ ଜଗତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦୁଃଖର ବେଶୀ ପରିମାଣ ଆସେ ଆମର ଅତି ପରିଚିତ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଆନନ୍ଦଟାକୁ ବି ସହିପାରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଡ଼ିଷ୍ଟ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖୀ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି। ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଉଛି ନା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଅବିକଶିତ ମନର ଗୋଟେ ଅବିକଶିତ ପରିଣାମ ରହିଛି। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ। ଏଇ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମର
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରୂପରେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର, ଆମ ଶରୀରର, ଆମ ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ିକର, ଆମ ପ୍ରାଣର, ଆମ ମନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ସୁଖ ଦୁଃଖଟା ଆସୁଛି। ତ ଏଇଟା କ୍ରିୟା ନୁହେଁ, କ୍ରିୟାଟି ତା ବାଟରେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ବିବିଧ ହେଇଯାଉଛି, ତିନିଟି ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେମିତିକି ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଟା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ଅନୁଭବ କି ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ? ଖାଇବାଟା ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ଅନୁଭବ। ଆମେ ତ ଛୋଟ ଥିଲେ, ଆପଣ କେତେ ଖୁସିରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଖାଇ ହେଉଥିଲେ, କେଡ଼େ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ପାଇଲେ ଆପଣ ନାଚି ଉଠୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବୟସ୍କ ହେଇଗଲେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଛି କି ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି, ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ମିଠା ଖାଇବେନି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମରେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆପଣ ସେଠୁ ମନ ଗୋଟେ ଭୟ କରିବ। ଶରୀରଟା ତ ଜୀବ ତ ଖାଇଦେବ, ହଁ ମିଠା ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଶରୀର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲା। ଆପଣଙ୍କ ମନ କହିବ ଆରେ ମୁଁ କାଲି ମାପିଥିଲି ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ 200 ଥିଲା, ଆଜି ତ 250 ହେଇଯିବ, ମୁଁ ମିଠା ଚା ପିଇଦେଲି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଖଟକା ଆସିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସମାନ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ଅନୁଭବଟାକୁ ମନ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାରେ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଅଲଗା ବାଟରେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ହେଉଛି ଏପରି ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ, ଏପରିକି ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ, ଏମାନେ ଏପରି ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯଥାର୍ଥ କଥାଟିକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖକୁ ଦୁଃଖ ରୂପରେ, ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ରୂପରେ ସେମାନେ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବେ, ଏ କ୍ଷମତା ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିତରେ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଉ ଉପେକ୍ଷାର ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଆମେ ରହିବା ଆମର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକାଥରେ ଅବିସମ୍ଭାବୀ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମ କଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆବସଲ୍ୟୁଟନେସ୍ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସନ୍ନିକର୍ଷରେ ଆସୁଛୁ, କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଏତେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଗଲେ ଅପେରା ଦେଖିବାକୁ, ସେ ଅପେରାରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସବୁ ଲୋକ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଦୁଃଖୀ ହେଇକି ଫେରନ୍ତି। ସେ ଆରେ ମୁଁ ଖାଲିଟାରେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲି, କିଛି ଗୋଟେ ଶିଖିବାର ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଖାଲି ବସି ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଝଞ୍ଝଣାଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଆମର ଦ୍ୱିବିଧ ବା ତ୍ରିବିଧ ଅନୁଭୂତିଟି ହେଉଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖଟି ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପେକ୍ଷା ଭାବ ବି ଆସୁଛି। କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ ଅଭ୍ୟାସର କଥା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହ୍ୟାବିଟ୍। କାରଣ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିସିପିଏଣ୍ଟ, ଯିଏ ସ୍ପର୍ଶ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠୁ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସେ, ଏଇ ସ୍ପର୍ଶର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସବଶତଃ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ପ୍ରକାଶ କରୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ସୁଖଟା ଯଦି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ, ଦୁଃଖଟା ଯଦି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ, ଆଉ ଯଦି ଉପେକ୍ଷା ଭାବ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ, ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦଟା ଆଣିବା କୁଆଡ଼ୁ? ତାହେଲେ କେମିତି ତିଆରି ହେଇପାରିବ? ନା, ଦୁଃଖକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ କରିପାରିବାର କଳା, ସୁଖ ତ ସୁଖ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ କରିପାରିବାର କଳାଟିକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଏହା ସମ୍ଭବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ ଆସୁଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ହେବିଚୁଆଲି ସିଗାରେଟ୍ ସ୍ମୋକ୍ କରନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ସେ ସିଗାରେଟ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ? କାହିଁ ପାରିବେନି? ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ଆମେ ଭୁଲ କାମ କରୁଛେ, ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ଠିକ୍ କାମଟା କରିପାରିବା ନା? ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କାରଣରୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ କାରଣରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି କରିବା, ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେମିତି କାହିଁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଅଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଜ୍ ପଜିଟିଭ୍, -3 ଇଜ୍ +3। ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବେ, ମାନେ ବିପରୀତ କ୍ରିୟାଟେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା, ସେଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଯିବ। ଏକଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଦୁଃଖ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା ସେଇଠି ସୁଖ ଆଣିପାରିବା, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅତି ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରିବା, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ସହଜ ଭାବରେ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉପେକ୍ଷା ଭାବର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଛୁ, ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ
ପରିଣତ କରିପାରିବା ପାଇଁ ଆମ ବହିଶ୍ଚେତନାକୁ ଆମର ସୁପରଫିସିଆଲ ଯେଉଁ କନସସନେ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସର କଥା, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ସମୟରେ କୌଣସି ଘଟଣାର ପରିସ୍ଥିତିର ପଜିଟିଭିଟି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ତାକୁ ସାଇକୋଲୋଜିରେ କହୁଛନ୍ତି ସିନିସିଜମ୍। ସେମାନେ ଏତେ ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ନିଜେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରଫେକ୍ସନଟା ବହୁତ ଖୋଜୁଥିବେ। ତ ସେ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଆଚରଣକୁ ନେଇକି କଦାପି ଖୁସି ହେଇପାରନ୍ତିନି, ଅନ୍ୟର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇପାରନ୍ତିନି। ନା ଶୀତକୁ ନେଇ ଖୁସି ହେଇପାରନ୍ତି, ନା ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଖୁସି ହେଇପାରନ୍ତି, ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ନେଇ ଖୁସି ହେଇପାରନ୍ତି। ଆମେ ପିଲାକାଳେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେ କାହାଣୀଟି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କର 4 ବୋହୂମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ବୋହୂ ବା ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କାହାକୁ ବାଛି ଦିଆଯାଇପାରିବ, ନେତା ହେଇପାରିବ, ସେମିତି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ତୁମକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ମୋତେ ଶୀତ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଜଣେ କହିଲେ ମୋତେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଯିଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଶୀତ ଋତୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏ ଶୀତ ଋତୁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୋହୂ କହିଲା ମୋତେ ସବୁ ଋତୁ ଯାକ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ସବୁ ଋତୁର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି, ସବୁ ଋତୁର ସୁଖ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତା, କାରଣ ସେ ଅନ୍ୟ ଋତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବା ଅନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଉ, ଗୋଟିଏକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ଲୋକ କହିବ ମୋତେ କେବଳ ହରଡ଼ ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଅର୍ଥ ସେ ମୁଗ ଡାଲିଟାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉନି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ ବି ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜଣେ କହିବ ମୋତେ କେବଳ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେ କହିବ ମୋତେ କେବଳ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାମାନେ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହିଁ, ବା ଯଦି ତାକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ସେ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି କେବେ କେବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କହିବା କଥା, ଆମେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ସବୁ ଯୋଟା ହେଲେ ହେବ ନହେଲେ ହେବନି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ମନଟାକୁ, ଏଇ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମନଟିକୁ, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିକୁ ଆମକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ବଦଳିବ କେଉଁ ଲେଭେଲରେ? ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ, ଆମ ଗଭୀରତାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କିଛି କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତାହା ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ସୁପରଫିସିଆଲି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେଉଁଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ବହିଶ୍ଚେତନାରେ ଏ କାମଟି କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବହିଚେତନାରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଉ, ସେଥିରେ ବହୁ ସମୟରେ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅପ୍ରସନ୍ନ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ନଥାଏ, ଗୋଟେ ବିରକ୍ତି ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସହଜ ସ୍ଥିତିରେ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କେତେବେଳେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ତା ଦେହରେ ନିହିତ ଅଛି ଯେ ଆମେ କିଛି ଘଟଣା ଇଚ୍ଛା କରିକି କର୍ତ୍ତା ହେଇକି ବେଶୀ ଘଟଉନୁ। ଆମ ଚାରିକଡ଼େ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାହା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ଏବଂ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ତାହା ଘଟୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାର ଗୋଟେ ସେଇ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ରୂପରେ, ସବୁକିଛି ଆନନ୍ଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପାଇଯାଉ, ସେଇ ଶକ୍ତିଟିକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶକ୍ତିଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହତ୍ତର ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଭିକ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ଏଇଟା ଏକ ଗଭୀରତର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଆତ୍ମବିଜୟ। ମୁଁ କହି ରଖେ, ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି 2068 ମସିହାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେଟିଓର ଆସିକି ପୃଥିବୀକୁ ଧକ୍କା ଦେବ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ। ଏ କଥା ବହୁ ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ କଥାଟାକୁ କେମିତି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବେ? ଯେଉଁଟା 68 ମସିହାରେ ଘଟିବ, ଆଜିକୁ 48 ବର୍ଷ ପରେ, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ହସି ଦେଇପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ତଟସ୍ଥ ରହିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ସେଇ ଘଟଣାଟି ଆମ ହାତରେ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ବିଧି ଯଦି ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ତା ବାଟରେ
घटिवाकू छाड़ी दिंतु एवं से सुख दुख रूपी प्रतिक्रिया भितर आसतु ना। किंतु आमे कौन करूँ ना आम जीवन को किए आसला किए पलैला कौन है रे आम जीवन को जी आसी ताकू भी आम डाकिक आन नथिलु आम जीवन को जी चलीगला ताकू आम कही नथिलु तू चली जाओ किंतु इट इज हैपनिंग ये सब कथा गुड़ा घटे किंतु जेहेतु आम ताको ग्रहण करि पारुनु आम बाह्य चेतन रे बहुत प्रतिक्रिया देखौछु ताको आनंद रूप रे गोटे मिस्ट्री रूप रे ताको ईश्वरंकर एक इच्छा रूप रे जदि आम ताको बुझी पारुनु ताले ता भितरु आमे गोटे न्यूनेस गोटे आनंद पाइबा नाही एवं एई जो विजयटी से विजयटी जेतेबेले आसे सेतेबेले आमको आउ एई जगतर बा इंद्रिय मानकर अधीन होई करिया पई किछि काम दरकार पड़िबो नाही आउ सबुठारु जे आम भितरे आम अपूर्णता को पूर्णतारे परिणत करदा पई एक शक्ति मध्य आम भितरे उदय हबो मिथ्या मूल्य को सत्य मूल्य रे परिणत करदा भली एक शक्ति बा सामर्थ्य आम पाख आसीबो एवं आम मनोमय सत्ता जो द्वंद्व गुड़िक भोग करुच्ची तार ऊर्ध्वे जो आनंदमय सत्ता रही ता मध्य को प्रवेश करिया लगी आमे एक शक्ति सामर्थ्य मध्य पाइबा आमे एतिक पर्यंत कथा गुड़िक पढ़ी आज आमे पैराग्राफ 11 मध्य को जाउछंती पेज 113 नुआ बहिर तेणु आमे यही आउ थे से धाड़ीटी आउ थे पढ़ुचे आपण को in the things of the mind this pure habitual relativity of the reactions of pleasure and pain is not difficult to perceive तेणु जदि थरे आमे मन को बुझा को चेष्टा करूँ आउ जदि थरे आमे आम शरीर शरीर आमर प्राण आम इंद्रिय आम स्नायु मानकर सुपरफिशियली उपरी भाग रे उपरिस्थ घटना जगार जहाँ घटुची से प्रतिक्रिया गुड़ी को बुझा को चेष्टा करूँ से प्रतिक्रिया गुड़िक ला सुख और दुखर प्रतिक्रिया ताकू थरे जदि बुझा को आम चेष्टा करूँ ताले आमे सेटा बुझा कष्टकर नुहे कि दुखर कथा गोटे सुअरे मनीष भासीगला भाई दुखर सुअरे भासीगला तो भासीगला सुखर सुअरे से भासीगला तो भासीगला से केवे निजको प्रश्न पचारे नहीं जे मो बंचिवा भितरे मोर अस्तित्व भितरे यही सुख दुखर अनुभव सब कहीं आसुची तो कहीं आसुची ना सेटा भी आपण इच्छा करी करूना आम भितरे जो तंत्र बा जो व्यवस्था खंजा जाइए सेटा ही आमको यही प्रकार असुविधा पकाउछि तो असुविधा तो कहवा नहीं कारण ताही परिस्थिति तारी भितरु आमे धीरे धीरे गोटे इवोल्यूशन पथरे जेहेतु चलुंट वर्तमान स्थितिटा को अति कम बुझीपर जहाँ फल जो व्यवस्था बल जो तंत्र बल आमे सुखी हो जो तंत्र बल आमे दुखी हो से कथा गुड़िक आमे जदि बुझीजा मु कहीं प्रतिक्रिया प्रकाश करे मु कहीं जिद कर हुए मु कहीं दुखी हताश हो जाए मु कहीं निराश हो जाए मु कहीं प्रेरणा लाभ करें ना यही सब कथा गुड़िक जदि मु बुझी जाए ताले यहाँ आमको भारी सहज हो सी श्री अरविंद आमको वर्तमान आम शरीर थिबा नर्भस सिस्टम उपरे कहउछन्ति जो स्नायु तंत्री रही आमे ताको आउरी शुद्ध भाषा रे नाड़ी चक्र सब कहउछन्ति नर्व्स नर्भस बीइंग से कहउछन्ति दी नर्भस बीइंग इन अस आम भितर थिबा नाड़ी चक्र गुड़िक indeed is accustomed to a certain fixedness of a false impression of absoluteness in these things तेणु आम स्नायु गुड़िक गोटे निर्दिष्ट रीति रही सर्टन फिक्सडनेस से माइंडटा फिक्स होता है से फिक्सनेस उपर से भी आपन को आगु कहे तेणु ए फॉल्स इंप्रेशन तार गोटे गलत धारणा गोटे प्रकार मिछ धारणा ता भितर थाए क्या विषय ना व्हाट इज एब्सोल्यूट जदियो से रिलेटिविटी भितर निजे रहे मन मन जहाँ को धरी नहीं यहीटा सुखप्रद सेटा पाइले सुखप्रद हो मन जहाँ को धरी नहीं यहाँ दुखप्रद आईटा से पाइला जदि से दुखप्रद हो तेणु मनर फिक्सिटी रही मन बा स्नायुतंत्र ताकू ग्रहण करनी जे ये सुख यहाँ हूँ सुख यहाँ हूँ दुख
ताले आपण मते प्रश्न पचारि पारंती बा श्री अरविंद को प्रश्न पचारुचंती जे प्रकृत रे एई फिक्सरीटा कोनटा पाइले मनीष खुशी हुए एई कारणरू ट्वीट भिक्टरी कौन पाइले से ताको प्लेजेंट मन करे आम नाड़ी चक्रटी आम नर्भस सिस्टम टी आम नर्भस बीइंग टी कौन पाइले ताको प्लेजेंट कहूँ ता मतरे भिक्ट्री यदि जय लाभ कला ताले से खुशी हो आपण छोट जेतले थिले आपण छोट बेले पिला मान सहित खेलुथिले आपण कोउथिरे खुशी होंती जय लाभ कले ना हारिगले लोक कांदती होची छोट छुआ तो कांदती बड़ लोक मान कांदियार मुझे देखी जदि दुईटी देश भितर खेल होची आपण गोटे देश को बहुत सपोर्ट करछंदी आपणकर से दलटी हारीगला अनेक लोक खाई पारती शोई पारती ब्लड प्रेशर औषध खाती आम खबर कागज टीवी पढ़ुच अनेक लोक खेल देखु देखु तांकर हाउस उद्गात हो जाए तो अच्छा आम तो खेल ताले कहीं कह ताहा जदि आनंद तैयारी आम कहूँ खेल इट इज ए प्ले मीन्स इट इज फॉर प्लेजर किंतु सेठी आम कौन करूँ ना जय पराजयटा को जोड़ी दो मु जो दल को भल पाऊँगी से दलटा जीतवा दरकार जदि न जीतला ताले मो मन विद्रोह करदे मोर प्राण भी विद्रोह करदे मो शरीर भी असुस्थ हो आपण गोटे मकदमा निहाती जीतबार थिला आपण हारीगले आपण शरीर भी खराब हो ये जो निर्वाचन रे जो आपण देखिए सब नेता माने मास मास धरी कठिन परिश्रम करते भली परिश्रम आमे स्वप्न रे भी करि परिबानी आपण कहि रखे सेमानक पाखरे जो प्राणशक्ति रही से प्रचुर प्राणशक्ति प्रचुर से प्राणशक्ति को देखा कथा ताको जानिबा कथा जे मनुष्य केतिकी परिश्रम करि पारे गोटे निर्वाचन समय दलर नेता माने जेतिकी परिश्रम करती गोटे साधारण मनुष्य ताको भाभी पारिबनी राति राति से शोई न थांती से माने मानसिक भाव में टंका कौट आसो लोक कौट आसवे कौटी कौन कम किए कर कौ नेता कौटी जी जो प्रकार से परिश्रम करती यू कैन थिंक ऑफ किंतु जदि विजय जगार पराजय आसीगला ताले देखिए अनेक लोक जो मानकर माइंड रो किछि कल्चर है नहीं से माने गोटे डिप्रेशन भीतर को फ्रस्ट्रेशन भीतर को जाउछंती ताले मन बा आमर नाड़ी चक्र आम शरीर इंद्रिय निचय गुड़िक गोटे कथार अभ्यस्त सेटा होची भिक्ट्री से माने अभ्यस्त आउ कौन अभ्यस्त ना सक्सेस सफल जय लाभ करवा सफल हवा ऑनर सम्मान पाइबा समस्ते भल पाते आपड़ गोटे जगह जाइए लोक मैंने आप बहुत फूलमाला देले जय जयकार कले बढ़िया खाया देले पाद धोईदेले नमस्कार कले बहुत प्रशंसा कले ऑनर जदि अपोजिटा घटो गाड़ी देले आप दी धक्का पिटिले से होनी जो लोकटी सम्मान पाई है किसी गोटे कथा घटी जाऊ जीवन में से लोक मैंने असम्मान करेंगे यही जगतटा को मुझे देखुची आपण को कही रखे आम अनेक व्यक्ति विशेष में ना तो नवानी आम एमती अनेक लोक जाचु जो मैंने समाज रे दिने बहुत पूजा पाते कि समय क्रमे लोक मैंने पूजा छाड़ी गाली देवा आरंभ करते कथा गोटे यहाँ हूँ ऑनरटा को आम समस्ते भल पाऊ आउ कौन ना गुड फॉर्चून सौभाग्य लाभ करवा जमी आपण को अनेक लाभ रही जन कहे पुत्र लाभ है तार किसी संपत्ति लाभ है सी गोटे लटरी पाईगला ताक गोटे मंत्री पद मिलगला ऑल दिस थिंग्स यहाँ को आप फॉर्चून कहीपर ऑफ ऑल काइंड्स आर प्लीजेंट थिंग्स इन देमसेल्व्स यहाँ हूँ आमर स्नायुतंत्र गुड़िक यही कथा को सुख मानी किंतु आम जिते श्री अरविंद को पढ़ुले द मेटेलिस्टिक डिनाइल रे बा रिफ्यूजाल ऑफ द एसेटिक रे सेते बेले आउ गोटे यार विपरीत कथा भी देखी विपरीत कथा है आम रामकृष्ण परमहंस सिनेमा देखी थे जी दक्षिणेश्वर काली मंदिर जी संस्थापिका से माता जनक सी दिने ध्यान करुला बेले रामकृष्ण परमहंस कहले बापा मु केते दिन बंचीबी आउ तमें तो ये माँ को आश्रित होकर रहीच आ तुमर भल मंद पाई मु तुमको 5-10 एकर जमी तुम ना लिखिदे
ସେଇଠୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଯେହେତୁ ବୈରାଗୀ ଥିଲେ, ବୈରାଗୀର ଭାବନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କାମିନୀ କାଞ୍ଚନର ମାୟାରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବୈରାଗୀ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ 5 ଏକର ଜମିର ପଟ୍ଟା ଦେଇଦେବ, ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ କି ଦୁଃଖୀ ହେବେ? କହି ଯାଉ ମୁଁ ଏଇଟା କିଛି ମୋ ଘର ନ କରେ ପଛେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ତ ଆଶ୍ରମଟେ କରିଦେବି। 5 ଏକର ଜମି ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଜି ଦାମ୍ ହେଲାଣି 15-20 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯଦି କଲିକତା ସହରରେ ସେ ଜମି ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାର ତ ଚିନ୍ତା କରିହେବନି, ହାଉ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କଲେ? ମୁଁ କହୁନି କେଉଁଟା ଆଇଡ଼ିଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆଦୌ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଦୌ ଯୋଡ଼ୁନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ମନ ସବୁବେଳେ ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭଟାକୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନର୍ଟାକୁ, ସକ୍ସେସ୍କୁ, ଭିକ୍ଟ୍ରିକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ମନେ କରିଆସିଛି, ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍। ଆଉ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ସେଟା ମଧ୍ୟ ସିଏ ଭାବେ ୟାଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଇନାଲ୍। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା, ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିଲି, ଜଣେ ମୋତେ ଡାକିକି ରାଜା କରିଦେଲା, ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ସେ କାଳେ ଗାଈ ଚରାଉଥିଲେ, ତ ଗୋଟେ ନାଗ ସାପ ଆସିକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା କି କ'ଣ ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗାଈ ଚରାଳି ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଇଏ ଲୋକ ରାଜା ହେବ। ଆଉ ଦିନେ ସତରେ ସେ ରାଜା ହେଲେ। ତ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଗୋଟେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦାସ ବଂଶ ଥିଲେ। ସେ ଦାସ ବଂଶର ସେମାନେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପାଖରେ ଦାସ ହେଇକି ଥିବେ, ସ୍ଲେଭ୍ ହେଇକି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱରେ, ତାଙ୍କ ଶୌର୍ଯ୍ୟରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାରେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେବେ ବା ଅବଲୀଳା କ୍ରମେ ସେ ରାଜାଙ୍କର କେହି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିବେ, ସେ ଶେଷରେ ସେ ଦାସଟା ହିଁ ରାଜା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ଜାଗାକୁ ଦୁଃଖ କାହିଁ ମନେ କରିବେ? କରିବାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉଠୁନି, କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। and must produce joy as sugar must taste sweet। ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଇଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଚିନି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଏ, ଚିନିର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ଆସିଗଲା, ଚିନି ଭଳି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଗଲା, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି କହିଲେ? ଚିନି ଭଳି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଗଲା, ସେ ଦୃଶ୍ୟରେ ଆସୁ, ସ୍ମୃତିରେ ଆସୁ, ଶବ୍ଦରେ ଆସୁ, ସେ ସଂଘାତ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶ ହେଲା ମାନେ ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା ମିଠା ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଖଟା ଆସିଗଲା, ଆମ୍ବ ଆସିଗଲା, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ, ଆପଣ କହିବେ ନା ଏଇଟା ଖଟା ଲାଗିବ। କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସିଟି ରହିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିକ୍ସିଟି। ଆଚ୍ଛା ଚିନି ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ଅଥଚ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଇଏ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା, ଯଦି ସେଇଟା ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ହେବନି, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ 500-600ରେ ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନି ଦେଖିଲା ମାନେ ଡରିଯିବେ, ଚିନି ଦେଖିଲେ ବାନ୍ତି କରିବ, ଏଇ ସ୍ଥିତି ବି ହେବ। ତେଣୁ ସୁଗାର ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ସୁଇଟ୍, ସୁଗାର ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ, ଏପରି ମନେ କରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭ୍ରମ। ପୁଣି ଆଗକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଡିଫିଟ୍, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଆଉ ସକ୍ସେସ୍, ଅନର୍ ଆଉ ଗୁଡ୍ ଫର୍ଚୁନ୍, ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ ନା ଡିଫିଟ୍। ଭିକ୍ଟ୍ରିର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଲା ଡିଫିଟ୍। ଫେଲ୍ୟୁଅର୍, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଥିଲେ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ଟା ହେଉଛି ଫେଲ୍ୟୁଅର୍। ପୁଣି ଡିସଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଅନର୍ ପାଉଥିଲେ ସେଠି ହତାଶ ହେଉଥିଲେ, ବିଫଳ ଗୋଟେ ନିରାଶ ହେଇଥିଲେ, ଡିସଗ୍ରେସ୍ ପାଇଥିଲେ, ଅସମ୍ମାନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଭିଲ୍ ଫର୍ଚୁନ୍, ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ଅନପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦାୟୀ। ତାହେଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ପୁଣି ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍, ମନ ତାକୁ ଧରି ନେଇଛି। and must produce grief as wormwood must taste bitter। ନିମ୍ବ କାଠଟା ଯେମିତି ପିତା ଲାଗିବ ବୋଲିକି ମନଟି ଧରି ନେଇଛି। ହେଲା, ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛି। ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ନିମ୍ବ କାଠ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କାହିଁ ନିମ୍ବ କାଠ ଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ ପିତା ଲାଗୁଛି, ଆମେ ବିଟର, ଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ବିଟର, ଆଉ ଆପଣ କାହିଁକି ସେଇଟାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ କେଜାଣି ମୋତେ ତ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଯେ ସେ ନିମ୍ବ କାଠଟି ମିଠା ଲାଗିଲା।
ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ବେଶୀ ଗବେଷଣା ହେଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧୁଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ଦେବତାମାନେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଜଣଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ଦେବତାମାନେ କାହିଁକି ଦୁଃଖୀ ହେବେ ମୁଁ କହିପାରିବି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଇର୍ଷା ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ର କାଳେ ଡରିଯାନ୍ତି, କାଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦଟା ସାଧୁ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ମାୟାବୀକୁ ପଠେଇକି ଗୋଟେ କାହାକୁ ସେଇ ନିମ୍ବ କାଠରେ ମାନେ କିଛି ମାୟାବୀ ପଦାର୍ଥ ବୋଳି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଖାଇଲା ମାନେ ସଂସାରର ଆସକ୍ତିରେ ଇଏ ସାଧୁ ପଡ଼ିବେ। ମୁଁ ସେ କାହାଣୀକୁ ଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ନିମ୍ବ କାଠଟି ମିଠା ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଫର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ, ମୁଁ ଆଇ ହାଭ୍ ନଟ୍ ସିନ୍, ଯେ କାଳେ ଯେଉଁଠି ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସେ ଶିରିଡ଼ିରେ କାଳେ ଗୋଟେ ନିମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ସେ ନିମ୍ବ ଗଛର ତା ପତ୍ରଟା ସବୁ ମିଠା ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିକି ଆମ ଲୋକ ସବୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ ଦୌଡ଼ି। ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ହାଉ ଫାର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ଅର୍ ଫଲ୍ସ, କିନ୍ତୁ ପିପୁଲ୍ ବିଲିଭ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଫିକ୍ସିଟି ଭିତରେ ରହିଛୁ ଯେ ସବୁବେଳେ ପରାଜୟଟା ଦୁଃଖର କାରଣ, ସବୁବେଳେ ଜୟ ଲାଭଟା ଆନନ୍ଦର କାରଣ, ଏଇ ଫିକ୍ସିଟିଟା ଆମକୁ ବର୍ବାଦ କରୁଛି। କହି ରଖି ଗୋଟେ କଥା, ଜଣେ ଲୋକର ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗହାନି ହେଲା, ପୁରୁଣା କାଳର କଥା। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗହାନି ହେଲା, ଶରୀରର କିଛି ଆଙ୍ଗୁଳି କଟିଗଲା, ସେ ଭାରି ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଆଉ ତରବାରୀ ଚଳେଇ ପାରିବିନି, ମୁଁ ତ ଆଉ ଜଣେ ବୀର ହେଇପାରିବିନି। ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ। ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତରୁଣ ହେଇଗଲେ, ଗୋଟେ ସେ ଯାଉଥିଲେ ବଣରେ, ଗୋଟେ କାପାଳିକମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ। କାପାଳିକମାନେ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ତନ୍ତ୍ର କାରଣରୁ ସିଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ନରବଳି ପ୍ରଥା ରହିଛି। ସେ କାପାଳିକଙ୍କର ପୁରା ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟାକୁ ସେ ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଟାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ବଳି ଦିଆଯିବ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଦିଆଯିବ, ପୂଜା କରାହେଇକି। ତ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଯେ ଆଜି ପ୍ରାଣ ଯିବ ଏ କାପାଳିକ ହାତରେ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ହାତରେ। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ଅଛି, ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ କହିଲେ ଏହାର ଶରୀରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ତ ଇଏ ଲୋକର କେବେ ଅଙ୍ଗହାନି ହେଇଛି କି କ'ଣ। ଆଉ ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେଖିଲା ତାର ଆଙ୍ଗୁଳି 2-3ଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ କାପାଳିକ ତ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଲାଗିବନି, ଏ ଲୋକଟା କାମରେ। ତେଣୁ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ତା ପାଇଁ ଦିନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା, ସେଇଟା ଆଜି ତାର ସୌଭାଗ୍ୟର କାରଣ ହେଲା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରାଜୟକୁ ଯେ ଭାବି ନେଇଛୁ ଦୁଃଖ ବୋଲି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭ୍ରମ। ଆମ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଆମର ଶରୀରତନ୍ତ୍ର ଏ କଥାକୁ ବେଳେବେଳେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଶିଖି ନେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ହାରିଗଲା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲୋକଟେ ଆଉ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ହାରିଯିବାଟା ଯେ ଗୋଟେ ଦରକାରୀ କଥା ହେଇଥାଏ, ସେ କଥାଟି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନି। କାରଣ ଆମର ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଚେତନା ଭିତରେ ଥାଉ, ଆଉ ଆମେ ଯେତିକି ଅଂଶ ବୁଝିପାରୁ ଆଉ ସେତିକିକୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଭାବିଥାଉ ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ଇଏ ପରମ ସତ୍ୟ, ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍ୟକୁ ବା ତାର ଗଭୀରତର ମର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଥରେ ଅରାଜି ହେଇପଡ଼ୁ। ତାପରେ ଟୁ ଭେରି ଦିଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ଏ ଡିପାରେଚର୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆବନର୍ମାଲ ଆଣ୍ଡ ମର୍ବିଡ୍। ତାହେଲେ ଯଦି ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ କହିବ ଯେ ପରାଜୟଟା ଆନନ୍ଦମୟ, ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ବିକୃତ କହିବେ କି ଭଲ କହିବେ? ଇଏ କହିବେ କ'ଣ ଇଏ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କହିଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନାଡ଼ି ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ବା ନର୍ଭସ୍ ବିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିକ୍ସିଟି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଫଲ୍ସ ନୋସନ୍ ଅଫ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟନେସ୍ ବା ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ରେଭର୍ସ କରିଦେବେ, ତାକୁ ଯଦି ବଦଳି ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଡିଫିଟ୍, ଫେଲୁଅର୍, ଡିସଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଡିସଗ୍ରେସ୍, ଏଭିଲ୍ ଫର୍ଚୁନ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଲାଗିବ ଯେ ସତେ ଆପଣ ୟୁ ଆର୍ ଡିପାର୍ଟିଂ ବା ମେକିଂ ୱାନ୍ ଡିପାରେଚର୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆବନର୍ମାଲ। ସ୍ୱାଭାବିକ ସତ୍ୟଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଏଣ୍ଡ ମର୍ବିଡ୍, ମର୍ବିଡ୍ ମାନେ ବିକୃତ, ଗୋଟେ ଭଗ୍ନପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ପଳାଉଛନ୍ତି। ପୁରା ଉଲ୍ଟା କଥା। ଆରେ ଜଣେ ଖେଳୁଛି, ସେ ହାରିଗଲା, ସେ କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଭଲ ହେଲା, ସେମିତି ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଫ୍ଲେକ୍ସିଟି ଆମ ଭିତରେ ଅଛୁ। ତାର ୟାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ
ନା ଫର୍ ଦି ନର୍ଭସ୍ ବିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏ ଥିଙ୍ଗ ଏନ୍ସ୍ଲେଭ୍ଡ ଟୁ ହ୍ୟାବିଟ୍। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଜୟରେ ଯାହା ପରାଜୟରେ ସେଇଆ, ସମସ୍ତଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ବିଜୟରେ ଯାହା, ଆପଣଙ୍କୁ ପରାଭବ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଟା ଶାସ୍ତ୍ରର ମତ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଅଲଗା କଥା। ତା କଥା କିଏ ଶୁଣୁଛି? କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ନର୍ଭସ୍ ବିଙ୍ଗ ରହିଛି ସେଇଟା ଏନ୍ସ୍ଲେଭ୍ଡ ଟୁ ହ୍ୟାବିଟ୍, ଏଇଟା ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ସେ ବିଜୟ ପାଇଲେ ଖୁସି ହେବ, ପରାଜୟ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ହେବ। And in itself it means devised by nature for the fixing constancy of relation, reaction, sameness of experiences, the settled scheme of men's relations to life। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେଟା ସେଟଲ୍ଡ ସ୍କିମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଯୋଜନା। ଆମେ ସୁଖ ପାଇଲେ, ଆମେ ପରାଜୟ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ହେବୁ, ବିଜୟ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ହେବୁ, ସଫଳତା ପାଇଲେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇଲେ ଖୁସି ହେବୁ, ବିଫଳତା ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ହେବୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସେଟଲ୍ଡ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ମେନ୍ସ ରିଲେସନ୍ସ ଟୁ ଲାଇଫ୍। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଡିଭାଇଜ୍ଡ ବାଇ ନେଚର। ଏଇ କଥାଟି ଆମେ କରିନାହୁଁ, ଏଟାକୁ ନେଚର କରିଛି। ସେ ନେଚର ଫିକ୍ସିଂ କନଷ୍ଟାନ୍ସି, ସେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଥିର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ସେମନେସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭିତରକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛୁ। ବିଜୟ ପାଇଲେ ଆମେ ଖୁସି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରାଜୟ ଆମ ପାଖରେ ହେଉଛି ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛୁ। ଦ ମେଣ୍ଟାଲ ବିଙ୍ଗ, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଭସ୍ ବିଙ୍ଗର କଥା, ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟାଲ ବିଙ୍ଗ କ'ଣ କରୁଛି? ତା ମେଣ୍ଟାଲ ବିଙ୍ଗ ଅନ୍ ଦି ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଫ୍ରି, ସେ କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ। ଫର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନ୍ସ, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସାଧନ, ସି ହାଜ୍ ଡିଭାଇଜ୍ଡ ଫର୍ ଦି ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଭେରିଏସନ୍। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରଟା କେବେ ସେ ବ୍ୟବହାର ବଦଳାଇ ପାରିବନି, ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ବ୍ୟବହାର ବଦଳାଇ ପାରିବେନି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ମନ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଦୁଇ ପାର ପିଟି ଦେଲା, ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ହେବେ କି ସୁଖୀ ହେବେ? ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବନ୍ଧୁ ଦୁଇ ପାର ପିଟିଲା ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯିବ, ହୁଏ ନା? ତେଣୁ ମନ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଭେରିଏସନ୍ ଭିତରକୁ ଗତି କରିପାରିବ, ଆଉ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଭିତରକୁ ଗତି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଶରୀରଟା ସେ ଯିଏ ବି ପିଟୁ ଶରୀର କାଟିବ, ଯିଏ ବି ପିଟୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୋଟବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଟି ଦିଏ, ଛୋଟ ହେଇଛି, ସେ ଆପଣ ବାପାକୁ ଦୁଇ ବିଧା ପକାଇଦେଲା, ବାପା କେଡ଼େ ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ଆଉ ମୋ ପୁଅଟା ଟିକେ ବଳୁଆ ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ ତ ପିଟିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଇକି ପିଟିବ, ଆପଣ ଥାନାକୁ ଯିବେ, କାନ୍ଦିବେ ଯାଇକି, ଦେଖ ମୋ ପୁଅଟା କି ଅମଣିଷ ହେଲା, ବାପାକୁ ପିଟୁଛି। ମନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ତା ପାଖରେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି, ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ରହିଛି, ତା ପାଖରେ ଭେରିଏସନ୍ ରହିଛି ଫର୍ ଚେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍। ଏଇଟା କାହିଁକି ଅଛି ମନର ସେମିତି କଥା? କାରଣ ମେଣ୍ଟାଲ ବିଙ୍ଗଟା ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସର ବିଙ୍ଗ ନା, ସିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁଛି ଏବଂ ପ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ତା ପାଖରେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫିକ୍ସିଟି ଅଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ରହିଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭେରିଏସନ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଜଣ ପୁରାପୁରି ଫିକ୍ସଡ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ୟାର ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ବା ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍, ଯେଉଁମାନେ ଭେରିଏସନ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଯାହା କୁହାଯାଏ, କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଇଜ୍ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଡଙ୍କିଜ୍। ଗଧ ଯାଉଥିବ ତ ଯାଉଥିବ, ସେ କିଛି ବଦଳି ପାରେନି, ସେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଜକୁ ଆଣିପାରେନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାଲାକ ପ୍ରାଣୀ ମାଙ୍କଡ଼, ସିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରିବ, ମଣିଷ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରିବ, ତା ପାଖରେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଓନ୍ଲି ସୋ ଲଙ୍ଗ୍ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଚୁଜେସ୍ ଟୁ ରିମେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଡୋଲ୍ ଇନ୍ one mental habit rather than in another, or so long as it allows itself to be dominated by the nervous instrument। ତାହେଲେ ମନ ଯଦି ନର୍ଭସ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା, ଶରୀରତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁବ ସିଏ ଦୁଃଖରେ ରହିପାରିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଯେ ମୋତେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି, ସେ ମୁକ୍ତ ବି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ମନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ।
ଆପଣଙ୍କ ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ତାର ଅତି ନିକଟତର ମଣିଷର ବିୟୋଗ ହେଇଗଲା, ସେ ଦୁଃଖରେ ରହେ, ମାସେ ରହିବ, 2 ମାସ ରହିବ, 3 ମାସ ରହିବ, 4 ମାସ, ତାପରେ ସେ ତା ମନ ତାକୁ କହିବ ଆରେ ଏ ଦୁଃଖରେ ରହିକି ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ, ସେ କ'ଣ ଫେରି ଆସିବ, ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ମୋର ଆନନ୍ଦର ପଥରେ ଖୋଜିଥାଏ। ଏଇଟା ମନ କରିଦେବ କିନ୍ତୁ ଶରୀର କରିପାରିବ, ଶରୀର ତାକୁ ଖୋଜିବ, ଏଇ ଲୋକଟା ଥିଲା ଏଇଠି, ଖାଉଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଶୋଉଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ବସୁଥିଲା, ମୋତେ କଥା କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆୟୋଟା ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବା ଭାଇଟାଲ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯୋଡ଼ୁଛି ସେଠି ଫିକ୍ସିଟି ଆସୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମନ ତାର ଗବେଷଣା କରୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛି। ଏଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଆଲାଉଜ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ଟୁ ବି ଡୋମିନେଟେଡ୍, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କରି ରଖିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୁଃଖୀ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହିଁବ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ମନ ପାଖରେ ପ୍ରି ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ବି ଗ୍ରିଭ୍ଡ ବାଇ ଡିଫିଟ୍, ଡିସଗ୍ରେସ୍ ଅର୍ ଲସ୍। ମନଟି ଲସ୍ ଦ୍ୱାରା, ଡିସଗ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା, ଡିଫିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ହାରିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପଚାରିବେ ସେ କହିବେ ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଶିଖିଲି, ଆରଥରକୁ ସେଇଟା ମୋର କାମରେ ଆସିବ। ଇଟ୍ କିପ୍ସ ଗୋଟେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଯେ ଭଲ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସେମାନେ ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ନେଗେଟିଭଲି ନିଅନ୍ତିନି। ହଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଏ କେଉଁଥିରେ ଭଲ କରିଛି ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ଆଉ ଆଇ ୱିଲ୍ ସୁଡ୍ ଫାଷ୍ଟ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହେଲା ପଜିଟିଭ୍ କମ୍ପିଟିଟିଭନେସ୍। ତେଣୁ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ମିଟ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱିଥ୍ ଏ ପରଫେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ। ମନ ପାଖରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଏଇ କ୍ଷମତା ଯେ ପରଫେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପେକ୍ଷା ବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିକିରି ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେଇକି ଅପ୍ରଭାବିତ ରହିକି ମଧ୍ୟ ସେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିପାରେ। ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଇଭିନ୍ ମିଟ୍ ଦେମ୍ ୱିଥ୍ ଏ ପରଫେକ୍ଟ ଗ୍ଲାଡନେସ୍। ଅତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନତାର ସହିତ ସେ ପରାଜୟ, ଅସମ୍ମାନ ଓ କ୍ଷତି ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ମଣିଷ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନା, କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନା। ଛାଡ଼, ମୁଁ ବୋଧେ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ କାହାଣୀ କହୁଥିଲି ଯେ ମାଟିର ମଣିଷ, କାଳିଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀର ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀଟି। ସେ ତା ବଡ଼ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲା ନା, ବାପା କହିଯାଇଥିଲେ ଘର ଭାଗ ହେବନି, ସାନ ଭାଇ ଯଦି ଜିଦ୍ କରୁଛି ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ପାଇଁ ସେ ତାର ସବୁ ନେଇଯାଉ। ଏଇଟା କେବଳ ମନକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ମଣିଷଟା ହିଁ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ କେବେ ଜଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଛାଡ଼ି ଦିଏନି, କେବେ ଛାଡ଼ିବନି। ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଘରେ ମନେକର 2 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମାଆ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ମାଆ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମୁଁ ପରେ ଖାଇବି, କ'ଣ ମୁଁ ଟିକେ ରହିଯିବି ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆଗେ ଦିଆଯାଉ। ଏଇଟା ଆମେ କରୁନା। ମଣିଷ ଏଇଭଳି ବଞ୍ଚି ଆସୁଛି, ଏଇ ପରଫେକ୍ଟ ଗ୍ଲାଡନେସ୍ରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ମୁଁ ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଶରୀର କ'ଣ କରେ, ଶରୀରକୁ ଭୋକ ଲାଗେ। ଶରୀର ବୁଝିବନି ଯେ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଶରୀର କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ତା ପାଖରେ ଫିକ୍ସଡନେସ୍ ଅଛି, ସେ ପାଇଲେ ଖୁସି ହେବ, ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନ ନ ପାଇଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବାର ବହୁ ନଜିର ଅଛି। ହଁ ଛାଡ଼, ମୁଁ ତ ଖାଇଲିନି, କ'ଣ ଅଛି, ମୋ ଛୁଆମାନେ ତ ଖାଇଲେ, ସେ ମାଟି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଖୁସି ହୁଏ। ଇଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ସ। Therefore, man finds that the more he refuses to be dominated by his nerves and body, the more he draws back from implication of himself in his physical and vital parts. ତେଣୁ ସେ ଯେତେ ବେଶୀ ମନ କ'ଣ କରିବ ନା ନର୍ଭ ବା ବଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଡୋମିନେଟ୍ ହେବାକୁ ମନା କରିବ। କାରଣ ନର୍ଭ ଆଉ ବଡ଼ି ପାଖରେ ଫିକ୍ସଡନେସ୍ ରହିଛି, ମନ ପାଖରେ ଫ୍ରିନେସ୍ ରହିଛି। ମନ ପାଖରେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖେ ଫିକ୍ସିଟି ରହିଛି। ଯଦି ଶରୀରଟା ଆଉ ସ୍ନାୟୁ ଠାରୁ ମନ ନିଜକୁ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ନିହିତାର୍ଥ ରହିଛି ଫିଜିକାଲ ଆଉ ଭାଇଟାଲ ପାର୍ଟସର, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ନମୟ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷର ସେ ନିହିତାର୍ଥ ଠାରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଗ୍ରେଟର ଇଜ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରିଡମ୍, ତାର ସେଇ ମୁକ୍ତିବୋଧଟି ଆହୁରି ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ହେବ। ଏ ଜଗତରେ ମୁକ୍ତ ମନର ମଣିଷ ହେବାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବରଦାନ। ମୁଁ ମୁକ୍ତ ମନର ମଣିଷ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ମନର ମଣିଷ ଦେଖେ ମୋତେ ବହୁତ 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 ଖୁସି ଲାଗେ। ଏଇ ଜଗତରେ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ କ୍ଲିଂ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ ଯେମିତି ଗଛକୁ ଡାଳକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥାଏ, ଗୋଟେ ଦର୍ଶନକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିବେ, ଯେଉଁକି ମୁଁ ଅମୁକେ ବାଦୀ। ଆରେ ତୁ ବାଦକୁ ନେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଆସିକି ତୋ ମନଟା ଆସିକି ଗୋଟେ କେଉଁ ଦର୍ଶନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସବୁ ଦର୍ଶନ ଠିକ୍, ସବୁ ଦର୍ଶନରେ କିଛି ସତ୍ୟ ଅଛି, ସବୁ ଦର୍ଶନରେ କିଛି ଭ୍ରମ ଥାଇପାରେ, ଏଇଟାକୁ ବାଜିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଅମୁକେ ଧର୍ମୀ, ଧର୍ମଟା କ'ଣ ତୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଧର୍ମଟା ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ତୁ ପାଇଛୁ।
ଏଇଟା ତ ମାଇଣ୍ଡ ତତେ ଏକଷ୍ଟମ୍ଡ ହେଇଛି, ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଧର୍ମର ସତ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ମନର ମଣିଷ ଆମକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପରମ୍ପରା, ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଚରଣ, ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ଧରନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମା' ମାନଙ୍କ ସବୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଓଷା କରିଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କ'ଣ ଇଏ ପାଞ୍ଜିକି ମାନନ୍ତି, ବିରଜା ପାଞ୍ଜିକି, ଆରେ ତମର ଆଉ ଦଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଆଜି ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯାଇନି, ତମର କ'ଣ ମାର୍ଗଶିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଗଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମନର ଯେଉଁ ଖେଳ, ତାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଫ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛି ସେଇ ମଣିଷ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେୟାର କରିପାରିବ। ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କମ୍ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଉ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଭଳିଆ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବା ଲୋକ କମ୍ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଉ, ଟିକେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ହେଲେ ନେଇ ଦୌଡ଼ୁ, ଆମ ଗଛର ପ୍ରଥମ ଫଳ ଫଳିରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ୁ, ଆମ ସବୁ ପୁଅ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଦୌଡ଼ୁ, ଆମ ଝିଅ ବାହାଘର ଥିବା ଆମେ ଦୌଡ଼ୁ। ମନ୍ଦିର ନ ଗଲେ ଆମେ ରହିପାରିବାନି, ବଢ଼ିଆ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ମନ ନେଇ ଯାଉଛେ ନା ଫିକ୍ସଡ ମାଇଣ୍ଡ ନେଇ ଯାଉଛେ? ଏଇଟା ହେଲେ ଖୁସି ହେବି ଠାକୁର, ସେଇଟା ହେଲେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବି, ଏଇଟା କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଥାଉ। ବାକି ଯାହା ବିଷୟ ରହିଛି, ମଣିଷ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଏଇ ମନ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଅଧିକ ମୁକ୍ତ ହେବ, ଅଧିକ ପ୍ରଭୁ ହେବ, ସେ ଅଧିକ କିଭଳି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପାଇବ ତା ଜୀବନ ଉପରେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଆଲୋଚନାକୁ ଜାରି ରଖିବା। ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫର ଶେଷ ଧାରଟି ବାକି ରହିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଜାରି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୃପାଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ॐ शङ्खचक्रधरमदेवं द्विभुजां पीतवाससम् ॐ आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्मां च बृहस्पतिम् ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्ये अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति। ॐ मध्ये सुधावधिमणिमण्डपरत्नवेदी सिंहासनो परिगतां परिपीतवदनां पीताम्बरां कनकमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं स्मरामि धृतमुदगर्वैर्जिह्वाम् ॐ ह्रीं चण्डिके देवी ॐ ह्रीं चण्डिके देवी या गच्छ यतिष्ठ सन्निधे सन्निरुध्यस्व सन्निता भव अत्राधिष्ठानं कुरु मम पूजां गृहाण